Якщо ви думаєте про життя у Бразилії, але вас лякає безпека, мова і відсутність роботи, то це відео саме для вас. Я поїхав забирати документ про постійне місце проживання для своєї доньки і випадково познайомився з іноземцем, який вже певний час працює у Бразилії. Він працює на атомній електростанції, і він розказав мені дуже багато всього корисного і свій погляд на життя у Бразилії після життя у Мексиці. Ця людина також жила ще в інших країнах, і його досвід дійсно унікальний. Тому в цьому відео ви знайдете дуже багато корисної інформації для іммігрантів. Частина відео є англійською мовою. Ви можете включити субтитри, але десь всередині відео ми повернемося до української мови. Вподобайки, підписка. Дякую за підтримку каналу. Look, I met a friend here. What's your name? Jorge. Jorge from Mexico, and he lives in Angra dos Reis. Where do you work, Jorge? I work at the power plant, Almirante Alberto, I think it is the name of the plant. It's a nuclear power plant, and I work there. And what kind of jobs do they have for foreigners? How easy it is to find a job there if you're a specialist, basically, right? Well, I work for a company that does the service for them. So we come from other part of the company. It's actually from the U.S. And we come and do some service here for the spent fuel. But you get hired in Mexico or in the U.S.? No, we work for this company of the U.S. Yes. So you need to have a work permit in the United States? So, not really. It's like outsourcing. So this company hire people from all over the world that has like the skills, you know. Okay. And I worked for them a long time ago in Mexico, and they invited me to work with them in different parts of the world. I already work in South Africa and Brazil. Wow, that's wild. So cool. Yeah, it's very cool. So what exactly do you do? So what the company does is they take the spent fuel that it's been used in a power plant, and they use storage outside of the buildings, outside of the unit. So they got special containers to put all this fuel, and it goes through a whole process of drying and stuff like that. I'm not going to get into that. Okay. But basically that's what we do. We take the spent fuel, take it outside of the building, and storage outside of the building, so they got more space on the spent fuel pools. That's something that it's been done in the Ukraine as well. Oh, you were in Ukraine, you mentioned this. I was not in the Ukraine, but this company that I work for, they did some work at the Ukraine. I think they still do some work. Actually, I'm from Zaporizhia, and we have a nuclear power plant in Enerhodar. It's occupied by the Russians now. That's the one, the newest one and the biggest one in Europe, actually. Yes, there's a car coming now. Yeah, well, and also for Ukrainians, I think it's very, kind of a sensitive topic because of Chernobyl. Yes. Yeah, and because of now in Zaporizhia, we are in trouble as well. Yes. Do you think it's safe to work in a facility like this? You feel safe? You feel okay? Like no problem about that? You never thought about it? Like nowadays, because all these accidents that has happened, like not only, one of the biggest ones is Chernobyl, right? And Fukushima as well. And Fukushima. You got other OEs that there's out there. A lot of safety and a lot of protocols for safety are performed right now in the plant, so I do feel safe. Okay, you gotta do what you gotta do. Yeah, but I mean, all these protocols for safety are like pretty good. So okay, unless something else crazy happened, you know, war and stuff like that. Yeah, I mean, but other than that, I think every single power plant on the world is pretty safe. Pretty safe, yeah. Yeah. Okay. How do you like here? Do you feel safe in Angra? I do feel safe. I mean, you being in Mexico, so it's pretty much the same feeling. The same like how the people is warm. They welcome you, friendly, and all that stuff. So I feel like sometimes I feel like I'm at home. It's just a little different from Spanish, but I do like it. Like, I mean, this whole area of Angra dos Reis is beautiful. And you actually think that learning Portuguese is quite easy for a Spanish speaker, right? It is. I would say it is quite easy. You can pick it up in like 2-3 months of practicing every day. You can get it pretty good to like above 60%, 70%. But there's a lot of words are very different, so it takes a little bit to learn. I mean, it's not as easy as like people think it is. Yeah. But of course, it's similar. It's similar. It's easier than if you never knew any languages from this group. Exactly. Yeah, I understand. Exactly. And for how long have you been living here? This time I've been here for about 6 months. Uh-huh. Yeah, and like my first time I was here for about a year, I think it was.
Okay, Yeah. nice. Obrigado. Okay, we gotta go. Yeah, man. Nice Obrigado. meeting you. What's you got an Instagram or something? Gracias. Yeah, I do. I think one of the units is Siemens, so there's people from Germany come here. The other unit it's Westinghouse, which is people from the U.S. So a lot of people from the U.S. come here. I forgot. Eastern but Europe. Europe, there's a lot of European people here that comes for the outages here. Okay. So yeah, there's people like during that period of the outage. There's people from different parts of the world in the nuclear power plant. In general, do you meet other Mexicans or other people who work not on the nuclear power plant but other places? And what kind of jobs you think are available for, like international people? So I foreigners? see around this area they got a lot of Argentinians, mostly Argentinians. I met some people from Chile as well. I have one guy from Ecuador and one guy from Mexico living in Parachi. Oh, nice, Yeah, nice. I met them. I haven't really met anyone from Mexico like that I met here. Okay. I work with another. There's 1, 2, 3. There's another 3 Mexicans working with me, but we work in the same with the same company. Uh-huh. But other than that, I haven't met any other Mexican. Okay. I met a lot of Argentinians. Most of them I met them like in restaurants. I went scuba diving. One of the two of the instructors are from Argentina as well. So basically, working in tourism is pretty good. I as think well. I think most of the people that I met down here that are like Argentinians, they work in the tourism, like restaurants. Because people are really concerned about, okay, so they learned about safety because originally people would think that like Brazil is a very dangerous place. Yeah. But I show them that there are very good places Well, here. I mean, I think when there's a lot of people that have never been out of their countries, and sometimes you just think or you heard that the country is going to be dangerous because what you heard in the news and stuff like that. We always get the bad news on news, right? There are a lot of propaganda. Yeah, we never get the good news, so that's what you think that it's going to be dangerous. But like you travel a lot, so you know how it is. It all gonna depends where you hang out, Yes. who you hang out with, and locals are gonna tell you what to do and what not to do. Of course. So I mean, Communicate. that's your secret, communication right there. Just like find out where are the places you don't want to be at. Find out the hours you don't want to go out, and just follow that. And I think that's everywhere. Like even in your own country, in my own country, I know there's places I cannot go because it's dangerous. Even for me. in the U.S., even in Canada. Even in the U.S., yeah. even in Canada, everywhere I've been is the same. It's like they tell you, oh, there's dangerous. Yeah, it's going to be dangerous. But I never find it dangerous because I never do things that are going to get me in danger. Of course. I've been in South Africa. South Africa, they tell you, oh my God, never go to downtown Cape Town. Because it's crazy. It is craziness there, but as long as you don't get where you don't have to, it's all going to be fine. So Brazil, I found it super, super, super peaceful. I haven't gotten any trouble. I haven't seen anything that makes me think that it's dangerous, to be honest. And where in Mexico are you from? I'm from Veracruz. 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 It's like the biggest state on the Gulf of Mexico. My city is called Jalapa, which is a little towards Mexico City. I also think that people who are asking about jobs, they really need to explore the options because there are options. I meet people and this is a huge country and the economy is like 10th largest in the world. Yeah. So there are job opportunities. The only problem for a foreigner, because it's pretty easy to get the documents. It's not like America. You cannot get a work authorization and stuff. But here it's pretty easy, and there are programs for immigrants. Yep. But as long as you're willing to learn the language, because even as a scuba diver, the instructor, or like a truck driver, or salesperson in the kiosk, you have to speak with other people. Yeah, I mean, I find out that here, sometimes you can speak English, you can speak other languages, but people is not really gonna try to speak to you in a different language. They are like, well, do you speak Portuguese? Well, sorry, sorry for you. There's other countries that you go and people try to speak English. They really try to help you out. Yeah. Here is not the case sometimes. Like most of the people is like, you don't speak Portuguese? Okay, I mean, not my problem. Which is, they're on their country, we are not judging. So
So what you can do the best is just try to learn the language. I mean, as you don't have to be fluent all the time, Yeah. but at least you try to learn the language. Basic People things. see that you're trying to Yeah. learn their language. They're super welcome to help you out Yeah. if you try, you know. I would say if you have a life-threatening situation, like you have a gun here, and you're like, you would learn like Portuguese or Chinese or whatever, like Yeah. in 2 or 3 months. So if you're really in a situation where, when you understand that Brazil is a country for you, you can get documents, it's safe. Yeah. You know, like it has beautiful beaches. It has like the land is not crazy expensive like in some places in Mexico or in America or in Oh, yeah. Europe. So if you know this and you want to go, you need to take an effort and learn the language Yes. just a little bit, Yes. as much as you can, and then you can I get mean- the ball rolling. That's correct. That's correct. That's all you need. I mean, you also can get in some like sketchy places Yep. just for the experience of it. I mean, you can just gotta be with the right people, you know. Yeah. You gotta be with. Sometimes you meet up people that they're like, hey, you want to go see this, and it's like might not be the super safety thing to Yeah, do, but yeah. you know, if you're with a local and I mean you feel comfortable, I mean go for it. Also, getting into a favela sometimes like they tell you it's dangerous. Yes, it is dangerous, but I mean there's people that can take you there, guide you there, Yeah. and you get a good experience, a good feeling of what it is, and then you know you experience that part. I'm not saying do that Yeah. on your own. Yeah. But I mean, it's also a cool experience. I've been on they call it townships in South Uh-huh. Africa. It's where a lot of the immigrants live, and they got these like not even wood houses. They like super small houses. They're road, and they tell you super dangerous. It is dangerous. I went there and with a friend of mine from work that he actually he has friends and all that, so I felt safe to go with him. It was a good experience just to see how it is, and like you said, it's just blows your mind and Oh, you get yeah. to see different things, you know. It is like a jungle sometimes there. It's like it's crazy. It depends. I mean, yeah, you need to be smart. I mean, Yeah. like if you see that something is sketchy, just don't go there. Yeah, yeah. I don't know anyone from favelas. I don't really want to go there. Yeah. Like, when I went to Rio de Janeiro, I met a friend like who I know him, and like people know him, and he's in Ukrainian group. Yeah. He's supporting immigrants and Ukrainians in particular, and he's a good guy. So I knew that I can trust him, and we Yeah. went to good places. He showed me this and that. Then like when I went there alone, I took a walk like through the whole Rio de Janeiro, like 20 kilometers. I Really? walked, but I knew where I go. You know, like Yeah, I exactly, looked at the yeah. map. There are no favelas. There are no sketchy places. Like I think it was the first time we went to the Redeemer Christ. Yeah. First time we went there, it was a group of 4 of us. We were all from Mexico, and we got a guide to took us up there and all that. So we were curious to see a favela, Uh-huh. and the guy like we talked to the guy. He says like, "Oh yeah, I live in the favela down there." I was like, "Okay." So one of us asked him like, "Do you think it's safe for us to go there? Would you take us there?" And he's like, "Yeah, no problem. Let's go there." We're like, "Okay." So we went there. We had a blast. We got there. Of course, all the kids came. We played soccer with them. Oh, wow. We bought some like beers for the locals. We made friends. So we went there. We bought beers. We bought like candies for the kids and all Yeah. that. And like everyone was really cool. But at the same time, I mean, like some corner back there, you see a guy with a gun here and a rifle, like you know. I mean, but he's not there for you. But yeah, they're not there for yeah. you, you know. Like I mean, He's and doing we his went job. with a local, and actually, I think he even like called someone to make sure that we were gonna be safe. Oh, okay. So we went there. It was a very cool experience. And then he took us to his house on the favela, and we got to see the house Wow. and the beautiful view from there. It was a really good experience. I said at the beginning, don't do stupid things. But sometimes you can. Sometimes you can. All right, dude. My Pleasure friend, to meet you. Pleasure Okay. to meet you. Have fun and Yeah. the best of luck for you and Okay. your family. Отримавши свої документи і поговоривши з Хорхе про складнощі вивчення португальської мови, про роботу для іноземців, про безпеку атомних електростанцій і можливість уникнення небезпеки, і чи потрібно відвідувати такі місця, як фавели, ми попрощалися, але буквально
через 10 секунд він мені каже: стій, давай я тебе підвезу, мені все одно немає чого робити, я відпросився з роботи, сьогодні у мене вихідний, поїхали, я відвезу тебе в Парачі. Оскільки я приїхав в це місто на автобусі, мені так зручніше пересуватися, коли я сам, без сім'ї. Я в 5 ранку сідаю на автобус, 2 години їду до Анградос Рейс, і потім так само повертаюся додому і вже в 12-й можу сісти працювати за свою роботу. Я працюю віддаленим перекладачем англійської мови в США. І він мені каже: давай я тебе відвезу. Я кажу: та ну давай підкинеш мене кудись там по дорозі. Але вийшло так, що він мене відвіз додому, і ми ще попили там апельсиновий сік, зробили, познайомилися з моєю сім'єю. Ще багато чого обговорювали. Вдома ми вже не знімали відео, а коли ми їхали в машині, на жаль, відео, окрім нашої розмови, на фоні має також звукову доріжку з радіо, що грало там. Тому це для Ютуба не підходить. І тому я залишу лише картинку, як ми їхали і знімали вид, який там був. Нашу розмову тезово я її так підсумую, і основні речі, які ми обговорювали, важливі, я про них розкажу зараз у цьому відео. По дорозі додому Хорхе також мені показував різні локації, в яких я ще не був. Наприклад, недалеко від Анградос Рейс, півгодини їзди, є таке містечко, яке називається Піракуара. Це декілька лагун, там є пляжі, і також можна їздити на човнах на сусідні острови. І з цієї гори, на яку він мене завіз, відкривається просто шикарний вид, там класні заходи сонця і світанки, і там є готель, в якому він зупинявся зі своєю сім'єю, коли його родина приїжджала відвідати його з Мексики у Бразилії. І це дійсно класне місце. Далі якось так вийшло, що ми говорили про імміграцію, про відношення бразильців до іммігрантів. Воно в цілому дуже хороше, але, звісно, бувають виключення, як і скрізь. І так сталося, що я пригадав недавній коментар, який я отримав якраз після відео порівняння Бразилії з Мексикою, коли один з бразильських коментаторів написав мені, що я використовую його країну, і нібито він не проти, коли його країна допомагає людям, яким потрібні дійсно документи через війну, у них є проблеми в їхніх країнах, але в нашому випадку ми просто використовуємо Бразилію як трамплін в Америку. Чесно кажучи, він там дуже заплутався в своїй теорії, чому нам це потрібно, тому що ми могли залишатися в Америці і так ще 2 роки. Ми самостійно виїхали з Америки на 2 роки раніше, ніж могли би там жити. Просто ми побачили, що для нас це тупіковий розвиток подій. Нам потрібно шукати країну, в яку ми зможемо переїхати і мати план на життя набагато років вперед, і щоб у нас точно були там документи, і щоб ми не переживали про те, що нас завтра вишвернуть з цієї країни. І саме тому, що Бразилія саме така країна, яка надає ці гарантії безпеки для людей, які іммігрують в неї. Саме тому один з пунктів, чому ми вибрали саме Бразилію. І дійсно він правий в тому, що якби у Бразилії були інші закони, то ми вибрали б іншу країну. Але він сказав, що у нас не було інших варіантів, тому ми поїхали в Бразилію. Ні, варіантів насправді тут дуже багато. Біля 30 країн світу, в принципі, мають програми, де так чи інакше ми могли б переїхати туди, особливо в розрізі того, що моя дружина була вагітна, і дуже багато країн мають програми для імміграції, для тих людей, у яких дитина народиться в тій країні, ні, вона автоматично отримає громадянство і зможе там жити. І, в принципі, те, що я хотів би пояснити цьому коментатору, я думаю, це дуже важливий момент, і ми погодилися на цьому з Хорхе. Він підтримав мою думку з цього приводу, що для більшості людей своя країна є ідеальною, бо вони там знаходяться вдома, у своїй тарілці, у них там є їхні звичаї, їхня кухня, їхні традиції і атмосфера, так? А саме так і для нас, для українців, Україна є найкращим домом. Але, на жаль, зараз склалися обставини так, що там небезпечно. Ми не вибирали, щоб війна розпочалася в нашій країні. Ніхто цього не вибирав в Афганістані, в Сирії, в інших країнах. Люди не вибирають. Це просто трапляється. І тому неправильно так казати, що всі, хто приїхали в Бразилію або в США, або в якусь іншу країну, і вони виїхали від війни або від якоїсь іншої небезпеки, так? Неправильно осуджувати, засуджувати цих людей, бо ми не знаємо, які справді у них там були обставини і умови. І, можливо, цих людей би і в живих вже не було би, якби вони не зробили цей важливий і важкий у своєму житті крок.
І тому я вважаю, що зовсім повне нерозуміння ситуації демонструє ця людина. Також треба зазначити, що люди часто їдуть в імміграцію не від хорошого життя, а в пошуках кращої долі. Люди іноді шукають роботу, якщо у них є проблеми з роботою в їхній країні, а просто хочуть кращого достатку, кращого майбутнього освіти для своєї родини. І це чесний шлях, якщо людина не робить жодного криміналу, нікому не має від цього жодного зла, то чому б ні? Тисячі бразильців роблять те саме, тільки в інших країнах. Тобто імміграція – це не є чимось новим під сонцем. Не ми придумали імміграцію, це є абсолютно нормальною процедурою, і кожна людина, яка шукає для себе кращої долі, вона вправі, хоч вона бразилець, хоч українець, хоч японець, може зробити цей крок. Це абсолютно нормально, що кожна людина шукає для себе кращої долі, і кожен, хто хоче мати найкраще для себе, наприклад, в половинку, або найкращу роботу, найкраще житло, найкращі якісь перспективи в житті. І якщо у нього не складається в його власній країні, будь-то це війна або просто навіть в мирний час, якщо людина хоче переїхати в іншу країну, то ми не дерева, ми люди, так? Ми можемо переміщатися в інші країни. Якщо все легально, то які питання? І далі в контексті життів війни і родин з дітьми, які мігрують до інших країн, то взагалі, мені здається, некоректно говорити про якесь використання дітей в цьому плані. Тому що навпаки ми все робимо для безпеки наших дітей, а не те, що ми прикриваємося дітьми і забезпечуємо собі цим безпеку. Це неправильно так думати, тому що у нас лише одне життя, і ми його проживаємо зараз. Іншого шансу у нас повторити цей життєвий шлях не буде. І тому ставити своє життя на паузу, не заводити дітей зараз, а думати, що війна закінчиться через рік, 2, 3, 5, і ми заведемо тоді. Це може ніколи не статися. Тому ми живемо так, як ми живемо. І це наше право, як, до речі, і право кожної іншої людини жити її життя. І те, що сказав в цьому контексті Хорхе, мені дуже сподобалося. Він сказав, що перш за все ми всі люди, і ми намагаємося вижити в усіх обставинах, з якими ми стикаємося. Ми всі намагаємося зробити наше життя найкращим для наших родин, і це є природою людини. І на превеликий жаль, в світі існують війни, і людям доводиться емігрувати не тільки в пошуках кращого життя, але й в пошуках елементарної безпеки. Просто щоб вижити. І це 100% розуміння якраз ситуації, в якій опинилися мільйони українців. I mean, it's good that you already have a living and you're choosing what's best for you and your family, regardless of there is good money to do or not, you know? So Yeah. you're looking for like what is best for. And it's not about someone's opinion, what is best for them. Exactly. It's about that's my... what I like. That's what I'm getting to talking to you. That's what I'm getting. Correct me if I'm wrong. Yeah, that's exactly And what... that's lovely. It's crazy. A Mexican giving you a tour in Brazil. Wow, the color. Yeah, look at the color. It's like cenote in, you know, like in Tulum. Wow, looks like Mexico actually. Wow. Is it fish jumping? Yeah, it is. Wow. It's not like what people think it is. I've been here in like winter time when it's like super cold, and you get here and you can just snorkel around and it's nice. Попередній пляж, який називається Коста Верде, там дуже мало місця для купання, але там можна класно плавати з маскою. І буквально поруч, 200-300 метрів від нього, знаходиться Praia de Laboratorio. Там вже багато місця для того, щоб полежати, відпочити. Також є в кінці цього пляжу трейл, по якому можна піти ще на наступні пляжі. І можна замовити човен і трансфер на сусідні острови. І ці пляжі є круглий рік дуже теплими і дуже популярними, особливо на вихідних. Тут безліч людей, краще їхати сюди в будній день, як сьогодні ми приїхали у четвер, і людей буде не дуже багато. Вода, я спитав, чи вважає Хорхе безпечним плаванням тут, оскільки це вода, яка робить цей пляж теплим, вона фактично охолоджує реактори. Він мені пояснив, що це вода з зовнішніх контурів охолодження реактора, і там є ще декілька ступенів безпеки, тому ця вода ніяк не може бути радіоактивною, там дуже серйозні заходи безпеки, і тому можна спокійно тут плавати.
Ще Хорхе пригадав, що в США зараз часто критикують латиноамериканських іммігрантів, нібито вони всі кримінал і всі винні в усіх проблемах, які існують у цій країні. Насправді, то от я зі свого досвіду можу сказати, що скільки я бачив латиноамериканців в США, то вони в більшості своїй, я не знаю, чи вони легально там, чи нелегально, але вони в більшості працюють на дуже важких роботах, на тих роботах, на яких білі американці або чорні американці, азіати американці, вони не хочуть працювати. Ті американці, які вже живуть декілька поколінь в Америці, так? Якщо обговорювати це в розрізі імміграції у Бразилію, то більшість іммігрантів, які приїжджають зараз в Бразилію, вони навпаки щось привносять у цю країну. Тобто це люди, як правило, не зовсім бідні, так, тому що навіть долетіти до Бразилії вже потрібні гроші. І це дуже далеко і дуже багато коштує, особливо якщо це ціла сім'я летить. І також люди не можуть покладатися на те, що приїдуть в Бразилію і знайдуть тут високооплачувану роботу, або якщо вони можуть зайняти таку нішу, яка не подобається бразильцям, і вони стануть сантехніками, або вкласти шифер на дахах багатоповерхівок. Тобто вони не можуть розраховувати на таку роботу, тому що бразильці самі займають ці ніші. І тому я думаю, що Бразилія виграє дуже сильно від тих іммігрантів, які зараз приїжджають у цю країну із України, із інших країн Східної Європи і в тому числі із Америки. І ще важливо сказати, що іммігранти, які зараз приїжджають у Бразилію, вони не змінюють докорінну культуру Бразилії, вони не вимагають підлаштовувати правила гри під себе, як це роблять, скажімо, в деяких європейських країнах іммігранти з Близького Сходу, з Африки, коли вони відкривають свої мечеті. Тобто змінюють реально картину світу для місцевого населення. І це негативне явище, тому що все-таки в рамках своєї сім'ї люди мають бути вільними, звісно, щоб вибирати, як їм жити, якому Богу молитися, але все-таки змінювати середовище навколо себе – це вже негативне явище, як на мене. Це важке питання, звісно, ми підняли. Але не хотілося б, щоб побачити Україну через декілька років, яку привезуть багато іммігрантів, а це саме і відбувається зараз. І таких іммігрантів, які будуть змінювати Україну, і ми її просто можемо не впізнати через кілька років. Але що стосується країн як США, як Бразилія, то тут вже намішано дуже багато культур, і якщо приїжджає маленька частинка ще якоїсь нації, то це робить бразильську культуру лише багатшою. Також цікаво було дізнатися, чому, незважаючи на близькість атомної електростанції, в Ангра-дос-Рейс або в Парачі дуже часто бувають перебої з електроенергією. І Хорхе сказав, що точно не знає, але на його думку більшість цієї електроенергії вона постачається в саме місто Ріо-де-Жанейро. І схожа ситуація є в містечку в Мексиці, біля якого живе Хорхе. Там також часто бувають вимкнення електрики. І люди кажуть, чому ж так, ми ж тут поруч живемо. Але ця система, вона дуже заплутана, і взагалі-то люди дуже часто перебільшують, наскільки важливою є саме ця атомна енергетика у розрізі всієї країни. Наприклад, у Мексиці частка атомної енергетики лише 3 або 5%, а з огляду на те, що Бразилія значно більша країна і також має більше споживачів і виробництво, то у неї лише 2 атомні реактори, то частка атомної енергетики в Бразилії лише 2% від потреби всієї країни. І ще була цікава розмова з Хорхе з приводу Південної Африки, де він провів доволі багато часу, працюючи на іншій атомній електростанції, яку він назвав найбільш небезпечною з атомних станцій, оскільки там є проблема з расизмом. Дійсно цікаво, як це може бути пов'язано, але справа в тому, що зараз темношкіре населення Південно-Африканської Республіки, воно має деякі привілеї. Раніше все було навпаки, і тепер цей маятник качнувся в іншу сторону. І, на жаль, дуже часто, коли беруть людей на роботу, то дивляться просто на колір шкіри. І навіть якщо одна людина має досвід роботи і Гарвард закінчила, то якщо у неї білий колір шкіри, то можуть взяти взагалі некваліфіковану людину з темним кольором шкіри. І, звісно, це позначається на якості життя всієї країни, на її прогрес, на її можливість розвиватися, але це є вкрай небезпечним для таких об'єктів, як атомна електростанція. І він мені пояснив, які саме там є в суспільстві
поділи, тобто є англійці, які тримаються окремо від усіх, їх ніхто не любить, і багато хто з англійців поступово виїжджає з Південно-Африканської Республіки. Також є нідерландці, які не дружать з англійцями, але у них ще гірша ситуація, бо їх також не любить місцеве населення, і додому в Нідерланди їх також не приймають. Уявіть собі, Нідерланди не хочуть отримувати людей навіть з нідерландським корінням, щоб вони поверталися назад. І також є люди, яких називають браун або коричневі. Це можуть бути і індуси, і латиноси, і навіть азіати з деяких країн. Всі, хто не білий і не чорний, вони їх називають коричневими. Вони мають проміжний статус в залежності від обставин на ринку праці і взагалі в структурі суспільства. І найголовніший пласт населення – це темношкірі, які складаються з багатьох племен, вони часто розмовляють різними мовами, і у них між собою є складні взаємовідносини, але в цілому вони уживаються краще, ніж білі з чорними і з коричневими. Тобто навіть у сучасному нашому світі, якому, здавалось би, немає місця расизму, як це декларується там різними структурами, так політичними, спортивними і так далі. Але насправді то расизм грає серйозну роль, і це є великою проблемою для сучасного суспільства. Ми називаємо себе цивілізованими людьми, але, на жаль, ми до сих пір маємо такі дитячі хвороби, так? Я маю на увазі ми як суспільство. Ми з Хорхе поговорили про це, що ми не вибираємо наш костюм, так, в якому ми народилися, нашу шкіру, який у нас колір шкіри, яка у нас країна народження. Так, дивно засуджувати людей, тому що вони виглядають не так, як ми. На жаль, ми з Хорхе це розуміємо, але не всі люди на землі це розуміють. Бразилія не ідеальна країна, але ідеальних країн не існує. Є країни, які підходять вам на певному етапі життя. А є ті, які не підходять. Якщо ви шукаєте більш спокійну країну, де ви матимете час на життя, щоб ростити дітей, щоб рости і розвиватися, а не тільки час на роботу, Бразилія може бути дуже хорошим варіантом для вас. Але лише за умови, якщо ви готові вчити мову, брати відповідальність за себе і за свої рішення. На жаль, тут не приносять рішення на тарілочці. Але вони тут є, і їх багато. І найголовніше – імміграція – це не втеча і не використання іншої країни. Імміграція – це вибір жити далі. Якщо вам подобається мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, поставте вподобайку цьому відео. Кому потрібна консультація, будь ласка, подивіться в опис до цього відео. Бажаю вам всього найкращого, миру. На все добре.